शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर दे नाल। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को सख्त नसीहत दी है। कहा कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हाँ, लेकिन भ्रिष्टाचार नहीं। जे बेईमानी की तो जिंदगी भर कोई मौका नहीं मिलेगा। स्पष्ट कह दिता है कदे जित का हंकार नहीं करना। जे हंकार किया तो जनता सानू हरा भी देवेगी। उन्होंने कहा कि अहुदे ते किसी का अधिकार नहीं, सिर्फ जनता का अधिकार है। सानू अपने हित छड्ड के टीम बन के काम करना होगा। जे टारगेट ना पूरा होया तो मंत्री बदल भी दिते जाणगे। अरविंद केजरीवाल ने दो टुक बयान दिता है। दो टुक अपने विधायकों को मंत्रियों को कहा है कि टारगेट दिता जाएगा, टारगेट पूरा ना करने वाले मंत्री बदले जाणगे। स्कूल कॉलेज में चैकिंग जरूर करो, लेकिन किसी नाल बदतमीजी नहीं करनी। यह भी साफ शब्दों के विच अरविंद केजरीवाल ने कहा है। कहा कि मुलाजम खराब नहीं हुंदे, सिस्टम खराब है। सानू दिन रात काम करके सिस्टम नू बदलना पैना है। तो अरविंद केजरीवाल दियां 10 वड्डियां गल्लां असी सामने रख रहे हैं कि की कुछ क्या है। क्या कि बेईमानी की तो जिंदगी पर कोई मौका नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कदे जित का हंकार नहीं करना। वड्डी जित मिली आम आदमी पार्टी नूं, विधायक जिते ने, लेकिन जित का हंकार ना करने के लिए क्या है, क्योंकि हंकार किया तो जनता हरा भी देवेगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे ने कि हंकार किया तो जनता सानू हरा भी देवेगी। अहुदे ते किसी का अधिकार नहीं, सिर्फ जनता का अधिकार है। क्या कि मेरे को नाराजगी पहुंची कि कई MLA नाराज ने जिन्होंने मंत्री नहीं बनाया गया। तो उन्होंने कहा कि अहुदे ते किसी का हक नहीं, जनता का हक है। यह भी कहा कि सानू अपने हित छड्ड के टीम बन के काम करना पएगा, सबनों जिम्मेवारी दी जाएगी। नाल ही यह भी कहा कि टारगेट दिता जाएगा मंत्रियों को। जो टारगेट पूरा नहीं करेगा तो मंत्री बदले जाणगे। स्कूल कॉलेज दे विच चैकिंग जरूर करो, लेकिन किसी नाल बदतमीजी नहीं। लगातार MLAs आम आदमी पार्टी दे स्कूल्स कॉलेजेस हस्पतालों दे विच चैकिंग कर रहे हैं, तो उसनूं लैके क्या है, चैकिंग जरूर करो जाओ, लेकिन किसी नाल बदतमीजी नहीं, क्योंकि मुलाजम खराब नहीं, सिस्टम खराब है। सानू दिन रात काम करके सिस्टम नूं बदलना पैना है। यह अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन दे विच कहा। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मान साहब ने जबरदस्त काम करके दिखाया पंजाब के अंदर। 16 तारीख को उनका शपथ हुआ, 19 तारीख, आज 20 तारीख है। 3 दिन, केवल 3 दिन हुए हैं, और 3 दिन में मान साहब तो सी कमाल कर देता। सारे पंजाब क्या पूरे देश में मान साहब की चर्चा हो रही है कि क्या गजब का काम मान साहब ने करके दिखाया है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मान साहब। जिस तरह से आपने ओथ के वक्त पूरे पंजाब के लोगों को बुलाया, 3 करोड़ पंजाब के लोगों ने शपथ ली। मेरे पास ढेरों मैसेज आए, मेरे पास ढेरों लोगों के फोन कॉल आए कि सर आज मैं भी टीवी के सामने बैठ के मैंने भी शपथ ली। जितने लोग वहां गए थे उनको भी ये लगा, पंजाब के लोगों को पहली बार ये लगा कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैंने सुना है पहले पंजाब में अभी तक ये सिस्टम चलता था कि अपने इलाके की अपने हिसाब से थानेदार की पोस्टिंग कराई, अपने हिसाब से SP की पोस्टिंग कराई, और फिर मिलके बांट के सारा सिस्टम चलता था। मान साहब, उनका मंत्रिमंडल, सब लोग मिलके अपने हिसाब से अच्छे अच्छे लोगों की, ईमानदार अफसरों की पोस्टिंग करेंगे। वो पोस्टिंग करें। अगर कोई अफसर आपका काम ना, जनता का काम ना करे, आप ये शिकायत लेके जाओ। लेकिन किसी की अपने हल्के के पोस्ट SP की और थानेदार की और DC की पोस्टिंग कराना, वो मान साहब के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। मंत्रियों के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। और अगर कोई करप्शन करे तो वो बताओ। सबसे जरूरी चीज हमारे लिए ईमानदारी से काम करना है। हमने बार बार अपने चुनाव प्रचार में कहा कि हमारी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम एक कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे। भगवंत मान एक कट्टर ईमानदार आदमी है, लोग हमसे उम्मीद करते हैं। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जनता के पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तो अगर मेरे को पता चला, मान साहब को पता चला कि कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ की, तो फिर एक भी मौका नहीं देंगे, वहां मौके की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको हमने जो काम दिया, आपने टारगेट पूरा नहीं किया, हम आपको एक मौका देंगे, 2 मौका देंगे। लेकिन अगर आपने कहीं गड़बड़ की तो पहले मौके में ही सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जो सजा जनता को मिलती है उससे दुगनी सजा अपने वालों को मिलेगी। जनता ने बहुत भरोसा किया है, जनता के भरोसे को तोड़ नहीं सकते। बेईमानी मत करना, और कुछ भी कर लेना, बेईमानी मत करना और जनता के साथ बदतमीजी मत करना। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत साधारण बैकग्राउंड से आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हार गई आपके सामने। घमंड मत करना, आपने नहीं हराया, जनता ने हराया है। कल आप उनकी तरह काम करोगे, जनता आपको भी हरा देगी। कभी घमंड मत करना। तो ये मत सोचो कि अब मैं एमएलए बन गया, अब मैं मंत्री बनूंगा, अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये सब चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ये अच्छी चीजें नहीं है। आप एमएलए रहते अपना ऐसा काम करो कि आप ही की ख्याति चारों तरफ फैल जाए। आप एमएलए रहते हुए अपने हलके में इतना अच्छा काम करो कि आपकी ख्याति चारों तरफ फैल जाए, लोग आपको इतना प्यार करने लगे। किसी भी पद के ऊपर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरा हक था, मेरा हक था ये बनने का। ये सोच लेना ये जनतंत्र है, किसी का किसी पद के ऊपर हक नहीं है। जिस दिन जनता नाराज हो गई, 2 मिनट में मुख्यमंत्री को भी हटा देती है और 2 मिनट में एमएलए को भी हटा देती है। हर एक मंत्री को मान साहब टारगेट देंगे, भाई तुमको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है। टाइम बहुत कम है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके तो फिर जनता ही कहेगी भाई इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे उस टाइम, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। मान साहब जो भी टारगेट देंगे वो मान साहब के टारगेट भी पूरे करने पड़ेंगे। ये 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना है अपने को, मजबूत टीम की तरह। उस टीम का लीडर है भगवंत मान। आप सबके लिए मैं बड़े भाई की तरह हूं, आपको गाइड करने के लिए। लेकिन भगवंत मान की लीडरशिप के अंदर आप सब लोगों को मिलके एक टीम की तरह काम करना है, सबको जिम्मेदारियां मिलेगी। मैंने सुना है कि कुछ विधायक अपने जो मंत्री नहीं बन पाए वो दुखी हैं। हमारी 92 सीटें आई हैं, मंत्री 17 ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो विधायक मंत्री नहीं बने वो किसी से कम है। पंजाब के लोगों ने एक एक हीरा चुन के भेजा है इस बार, एक एक हीरा है। आप लोग एक एक हीरा हो, हर एक में बड़ी अच्छी अच्छी लियाकत है। लेकिन हमें ये 92 लोगों की, 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना है। अगर हम टीम बन के काम करेंगे, अपना स्वार्थ छोड़ देंगे, अपनी इच्छाएं छोड़ देंगे, अपनी एम्बिशंस छोड़ देंगे, पंजाब की तरक्की होगी, पंजाब खूब आगे बढ़ेगा। और अगर हमारी एक एक आदमी की इच्छाएं आगे आ गई, मोह आगे आ गया, लालच आगे आ गया, मेरे को ये क्यों नहीं मिला जी, मेरे को वो चेयरमैन ही क्यों नहीं मिली जी, मेरे को ये विभाग क्यों नहीं मिला जी, मेरे को मंत्री क्यों नहीं मिला जी। अगर हम सारे अलग अलग अपने हिसाब से काम करेंगे, पंजाब हार जाएगा। ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ 25000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਪਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ
ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਵੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਖਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਡ ਪੈ ਜੇ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਡੀ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਡੀ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਡੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਖਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਖੱਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅੱਡੀ ਵੱਜੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਅੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਸਿਉਂ ਦੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ, 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲੈ ਲਈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਲੇਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿਉਂ ਤਾਂ ਦੇਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਕੂਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡਰ ਲਾਊਗਾ ਯਾਰ ਅਜੇ ਕਾਜ ਜੇ ਕਰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ। ਕੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕੁਨਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਲੂਕੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਕੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਇਹ। ਵਕਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਨਾ। ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 10:30 ਆਉਣਗੇ,
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘੰਟਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 70 ਸਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲਾਂਗੇ। 70 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੌਣ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੀਵਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੀਵਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਰੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਰੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਵਨ ਤੱਕ ਰੇਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਿੱਧਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਭੰਗੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੁਗਦਰ ਚੱਕਦਾ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਖੇਡਦਾ, ਛਿੰਝਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਓਥ ਟੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਔਰ करप्शन के ऊपर उन्होंने जोर दिया। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ 0% ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਭ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, हर एक ਲਈ है। मैसेज को किस तरह से देखते हैं आप कि ये कितना बड़ा मैसेज है? बड़ा मैसेज है कि हमने साफ़ सुथरा प्रशासन देना है और बिल्कुल ईमानदार सरकार देनी है। और ये तो साफ है। और ये आम आदमी पार्टी का जैसे दिल्ली में काम किए हैं, मतलब पूरे तनदेही से काम किए हैं। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਟੀਚਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਮਾਨਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਨੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਮੈਡਮ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੰਮ 'ਚ, ਪਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ? ਉਹ ਥੋੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 0% ਹਾਂ ਜੇ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਆਈ ਮਾਣੂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਣੂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮਾਨੂ ਕੇ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਲ ਅਪ ਯੋਰ ਸੌਕਸ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਿਆਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹਾਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਔਨਸੈਟ ਵੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰ ਸਕਿਨਸ ਨਾਓ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ। 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਐਤਕੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜਤਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ EMPLOYMENT ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ 7 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 10 ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ।